जो पार्टी रू आपण एमपी थिले जीति थिले एवं सेवा करथले सेही पार्टी अगेंस्ट रे एमती कहउछंती नहीं देखो तो सुमित बाबू मो अगेंस्ट अच्छा मझिरे गोटे न्यूज आसला बीजेडी रो भित्रिया कारबार चलछि बीजेपी संगे तो यही कथा कहउछंती आपण माने बहुत सारा एमपी बहुत सुनंतो बहुत कथा चले मो तो शिक्षक नथिली मु हां कारण बीजेपी समस्त जानछन जे नवीन बाबू पूरा आइसोलेटेड रहउतले कार्तिक पांड्यन वाज द मेन मीडिएटर तो एग्जैक्ट सिनेरियो कोन थिला जत जणा नथिले आ भी किछि लोक थिले से माने ଗୋଟେ गैस सृष्टि करे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव दलर जे माने कार्यकर्ता जिला सभापति मु अछि मु देखा करि परिबे नै तो साधारण लोकन कथा केमते मन पड़े नेतार काम कोन तो बहुत गुडा काम अछि प्रथम काम तो कहबी आपण जदी संसद टीवी रे जो प्रोग्राम्स गुडा देखोछु घंटा 1.5 घंटा गला जाय किछि आउटकम आसुनी ये ताको एलिगेशन लगुछि से ताको एलिगेशन लगुछि बट एग्जैक्टली कामटा केमती होछि सेट पार्लियामेंट से जहा थिबो 10टा जणे एजुकेटेड यंगस्टर पॉलिटिशियन हबा को चाहूछि तो केमिति हो सरल सबडु सरल उपाय कोन ए लग्जरी न हो बा एन्जॉयमेंट न हो आपण कठोर परिश्रम करा पड़िबो एवं ए जो कल्चर को पैट्रोनेज करियार आपण को असुविधा कोन होय असला किछि नै कल्चर हमर परिचय पैसा रो किछि कांस्टेंट थाय कि बाली यात्रा हो धनु यात्रा हो बा जेमते बाहरे होछि गोटे गोटे कॉन्सर्ट होछि कोटी कोटी टंका कलाकार कमाउछि से जिनसडा आम एठी का इंप्लीमेंट हे पाउनी मु भाउछि इच्छा शक्ति डॉक्टर प्रभास कुमार सिंह वेलकम टू ओडिशा टॉक्स थैंक यू केमती अछन सर खुशी तो लागुचंती निश्चित भाव खुशी अछि मो हैप्पी मैन काहे कि ना जीवन रे खुशी बहुत बड़ा गोटे जिंस जोटा कि हम समस्त खुशी रहबा कथा एवं प्रत्येक जीवन रे प्रत्येक मुहूर्त को हम एंजॉय करबा कथा आ से कला शिखा पड़िबो एवं जोठी हम थिले भी जहां भी हम प्रोफेशन थाओ खुशी रे बंचवाटा होची जीवन रो गोटे बड़ कला एवं से खुशी रे पंचम पार्टी पावर रे अछि बोली बेसी खुशी लागुथो निश्चित भाव रे मो आज जो दल अछि गोटे नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्षमता रे अछि 24 वर्ष सरकार को आज हरेकरी लोकंकर जनमत आज ओडिशा लोकंकर जनमत आसीछि एवं से लड़ाई रे जो लड़ाईटा आपण पचार छंती से लड़ाई मो गोटे सैनिक मोदे सैनिक थिली से बहुत आउ खुशी अच्छी जेहेतु आम गोटे गोटे क्षमता लंबा पीरियड थिले एवं जो माने अहंकारी थिले जो माने गर्वी हिथिले एवं गोटे बहुत तांकर गर्व हिथिला से सरकार को आम जिते हरेलु विशेष करी बरगढ़ जोठी मो एमपी थिली बरगढ़ पार्लियामेंट्री सेगमेंट रे 7टा विधानसभा 6टा विधानसभा में हरेलु से बहुत खुशी किंतु आपण तो एक्स एमपी रही चंदी बट आपण बीजेडी रु एमपी थिले ना बीजेडी एमपी थिले 14 ରୁ 19 हां बीजेडी जो 2019 रे थिले बट एबे एते शिफ्ट करी गले जो पार्टी रु आपण एमपी थिले जीति थिले एवं सेवा करथले सेही पार्टी अगेंस्ट रे एमती कहउचंती नहीं देखो तो सुमित बाबू मो अगेंस्ट भलोटा को भलो कहबा खराबटा खराब कहबा एवं मो जे माने मते सहायता करछि मु निहाती बात कृतज्ञता ज्ञापन करिबी जो दल में टिकट देथला जे नेता टिकट देले किंतु मोर भी दल प्रति मु कर्तव्य करिछि आपण गोटे मने पकते 2014 रे जेतेले पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर हला बरगढ़ पार्लियामेंट रु सेते बेले बीजेडी रु लड़िया पे कैंडिडेट के नथिले मु टिके सुझाव दे दोछि एवं जो व्यूअर्स मान को पई एवं मो मोर गोटे भावथिले गोटे विधायक गोटे हेबे होते सेते एवं अचानक भाव रे मोर विधायक प्रार्थी कटि गली रेजिस्टेंस थला मते मो सांसद प्रार्थी पे आजतल नवीन बाबू घोषणा कले एवं से समय रे मो सरकारी चाकरी थिले सरकारी चाकरी छाड़ली एवं हार्डली 15 डेज रे मो इलेक्शन लड़िली एवं बीजेडी रो मो प्रथम लोकसभा एमपी बरगढ़ रो आपण मन पड़े 2009 रे बरगढ़ पार्लियामेंट गठन होला नुआ पार्लियामेंट संबलपुर पार्लियामेंट भाग हे गेला तकड़ एबोलिश हे गेला
ଏବଂ ବରଗଡ଼ ନୂଆ ଲୋକସଭା ହେଲା 2009ରେ 2009ରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସେ MP ଥିଲେ 14ରେ ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଲି ଯୋଉ କହିଲି 15 ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କମ୍ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 7ଟା ବିଧାନସଭାରୁ 4ଟା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି MLA ହାରିଗଲେ କିନ୍ତୁ 3ଟା ବିଧାନସଭା ଯେତିକି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଏବଂ କମ୍ ଦିନରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋଦି ଜୀଙ୍କର ୱେଭ୍ ଥିଲା ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ହାୱା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ବହୁତ ହାୱାଟା ସେ ହାୱା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ଥିଲା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14ରୁ 19 ପରେ 19 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍ କଲାନି ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ 19 ଟିକେଟ୍ ପାର୍ଟି ଛଡ଼ା କଥା ପାର୍ଟି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଟ୍ରେ କଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦଳ ଗୋଟେ ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ନଥିଲା କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବା କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ନଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି ତାହେଲେ ତା ଅନୁସାର ଦେଇପାରିବି କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ନେତାମାନେ ବା ଯିଏ କାଟିଲେ ଟିକେଟ୍ ଆମର ତାପରେ ମୁଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କଲି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଟିଂ MP ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଲୋକସଭା MP ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ 19ରୁ 24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରି ଦିଆଗଲା ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମଟା ବିକାଶ ପଥ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେଲେନି ଦେଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନସନ ରିଅଲି ଥିଲା ନା କେବଳ ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଟିକେଟଟା ମୋର କଟିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଗଲା ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ବିକାଶ ପଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୂର କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ସରଳ ମଣିଷ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଆଡ଼ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହରେଇଥିଲି ସୁଭାଷ ଚୌହାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ 14ରେ ହରେଇଥିଲି ସେ 2019ରେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିକରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଲେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଫ୍ଟର 5 to 6 months ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ପଦବୀକୁ ରଖିଲେ ବର୍ଷେ ଖାଇ ରଖିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜାକ ଖେଳୁଆଡ଼ କଲେ ତାପରେ ବି ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ସଭା ଥିଲି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ 24ରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଯାହା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ମୁଁ କହୁନି ସେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ କାହାର ଭଉଣୀ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଝିଅ ମୋ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିର କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାର କ'ଣ ଅନୁଭବ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ତା ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ 5ଟାରେ ସେ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କଲେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ 5:30 ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ମୋ ପ୍ରାୟ କିଛି ବିଚାର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବି ହଉନି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇକି ଦେଲି ମୋ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇକି ମୋର ଦେଲି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କିଛି ଗଣ ପ୍ରତିନିଧି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ୍ସ ନେଇକି ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 8 18ରୁ ଅଧିକା MP ଜିତିବେ 2 ମାସ ସମୟ ଅଛି ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ 74 ସରକାର ଗଠନ ହେବ 74 ଅଧିକା MLA ଜିତିବେ ମେ ବି 80 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଫିଗର ସେଟା ହେଲା ସେଇ ଫିଗର ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ବରଗଡ଼ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ଚାମ୍ପିୟନ କରାଇବି ମୁଁ ସବୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଯେହେତୁ ସଭାପତି ଥିଲି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେମୋଲିଶ ଦିସ୍ ହାଉସ୍
ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା। ବିଜେଡି ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ এই ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି କରିଲେ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲି, ସାଂସଦ ଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଥିଲି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ କାମ କରୁଥିଲି, ମିଶୁଥିଲି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ୍ ବିଟ୍ରେୟାଲ କି ଇଏ ହେଲା, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନଭେ କଲେ? କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ବିଜେଡିରୁ ଯାଇକି ବିଜେପିକୁ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ କଲିଗ୍ସ, ମୋର ସପୋର୍ଟର, ମୋର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ରହିବା ଠିକ ହେବନି। ଟିକେ ପରାମର୍ଶ କଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଳ ବିଟ୍ରେ କଲା, ଗୋଟେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ସେଇତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଏନ୍ କଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ବିଜେଡିର ଭିତରିଆ କାରବାର ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏମପି ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଚାଲେ, ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ନଥିଲି। ମୁଁ କାରଣ ବିଜେପି ଥିଲି, ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବିଜେଡି ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ିଲି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କଲି। ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ କରିଛି। ବିଜେଡି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଟ୍ରେ କଲା, ମୁଁ ବିଜେଡିକୁ ବିଟ୍ରେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, 5 years। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ମିଶ୍ର ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ, ଟୋଟାଲି ଅନନୋନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱଟାକୁ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଯଦି ସଭାପତି ଥିବି, ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ବିଜେଡି ଥିବି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କର, ସେ ହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏମଏଲଏ ମାନେ ହାରିବେ। ଯେହେତୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ପୋଲ୍ ହଉଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏମଏଲଏ ଏମପି ଏକାଠି ଭୋଟ ହଉଛି, ବିଜେପି ଏମପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବ ବା ଲୋକଙ୍କ ଚଏସ୍ ନଥିବ, ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ଭୋଟଟା କମିଯାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ବିଟ୍ରେ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ଦଳରେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କରି ହଉନି, ଯୋଉ ଦଳରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି? ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କାମ କିଛି କଲେନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦେଖା କରିଦେଲେନି, ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ଏଟା ଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ, ବଟ୍ ଏବେ ତ ସେଟା ଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ରିଅଲ ସିଚୁଏସନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ସେଇଠି ପୁରା ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଅଲ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଜେଡିର ମାନେ ହାଲତ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି, ବିଜୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେଲା। ସେ ଗଠନ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେଲା, କେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଲା, କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆଲାଏନ୍ସରେ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବିଜେଡି ଏକୁଟିଆ ପାୱାରକୁ ଆସେନି। କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଜାନକୀ ବଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସରକାର, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେମନ୍ତ ବାବୁ, ଦେନ୍ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେଲା, ନୂଆଟି ହେଲା। ବିଜେପିର ଆଲାଏନ୍ସ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 2000-2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବିଜେପି ହେଲ୍ପରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ, 24 years ସରକାର। ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଏମପି ହେଲେ 97-98ରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 2000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଖି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ବାକି ରହିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଣାକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦରଦାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହେଇଛି, କିଛି ବହୁତ ବାକି ରହିଗଲା। ମୁଁ କହୁନି କିଛି ହେଇନି ବୋଲି, କହୁନି ହେଇଛି, ବଟ୍ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ହେଇନି। ଷ୍ଟେବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଆଉଟକମ୍ ରହିବା କଥା ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ କୌଣସି ସରକାର ବି ହଉ,
ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ହଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭୋଟ ଦି ପ୍ରକାର ଜିତନ୍ତି, ନିଜର ଦକ୍ଷତାରେ ଜଣେ ଜିତନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଜିତନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ କେସରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ 2014 କୁ ମତେ ପଚାରିବେ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିକି ଜିତିବାଟା କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ, ମନା କରିପାରିବି କି ହଁ କରିପାରିବେନି, ସମୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟି କହିବା ବି ଠିକ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ବିଜେଡି ଜିତିକି ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଟିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ବିଜେପି ଟିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ଅଲଗା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ। ନାଇଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୋ ବାବା ଯେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ସେ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପ୍ତି କୁମାର ସିଂ, ସେ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଗୁଣୀ ଲୋକ। ମୁଁ ଆଉ ଯେ ଥିଲେ ବଡ଼ ବାବା ଥିଲେ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାର ସିଂ, ବିଜେପୁର ତତ୍କାଳୀନ MLA, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ GM କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଥିଲି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାସ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାପରେ MA ପାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କଲି, ଲୋକଙ୍କ କାମ କଲି, ସ୍କୁଲ କାମ ଅଛି, କାହା ବ୍ୟକ୍ତି କାମ, କାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମ, ବିଭିନ୍ନ କାମ କଲି, ଲୋକ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଲିଟିକାଲ ରୁଚି ଥିଲା, ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରୁଚି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି କରିବି, MLA ହଉ ସାଂସଦ ହଉ। ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସାଂସଦ ହେଲି। ପ୍ରଥମ ଲଢ଼ି ମୁଁ କେବେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କି ବିଧାୟକ ହେଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ ସାଂସଦ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ଏଇଟା। ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଥା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଥିଲି। ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ନଥିଲି, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ହେବାଟା ମୋର କାହିଁ ନା କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ NGO, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତ ଥିଲେ 14-19। ମୋ ପରିବାର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପରିବାର, ଆମେ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଦଳ ସପୋର୍ଟ ବି ରହିଛି, ମୁଁ ଭାବିନି। ଏବଂ ଗୋଟେ ହାୱା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବି ଜିତିକି ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରୁ। କାହିଁ କହୁଛି ତାହେଲେ 19 କେମିତି ବିଜେଡି ହାରିଲା ବରଗଡ଼ରେ, 24 କେମିତି ହାରିଲା, 14 କେମିତି ହାରିଲି? ତ 14 ମୁଁ ବିଜେଡିର ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେନି ବା ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିଲେ। ମୋର ଯୋଉ ସରଳତା, ମୋର ଯୋଉ ସାଧୁତା, ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାକୁ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ହାରିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ମୁଁ ଖୁସି, ନ ହାରିଥିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ? ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପୁରା ଆଇସୋଲେଟେଡ ରହୁଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ ଦ ମେନ୍ ମିଡିଏଟର। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିନାରିଓ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ସାଂସଦ ଥିଲି 14-19, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଭେଟି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚା ପିଇବା ଯାଉନଥିଲୁ, ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। କାରଣ ଲୋକ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି ଏଠି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଜେଡିର ନବୀନ ବାବୁ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଭେଟୁଥିଲୁ, ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କାମ ବି କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 19ରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା, ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ପରେ ପରେ କୋଭିଡ ଆଳ ଦେଖାଇ ଟୋଟାଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା, ବୁଝିଲେ। ଏବଂ କୋଭିଡ ସରିଲା ପରେ ବି
ଆଉ ନବୀନ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ବି ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି ଯଦି କୋଉଠି କୋଉ ମିଟିଂ ଦେଖା ହେବ କୋଉ ସଭା ସମିତିରେ ଯାଇଥିବୁ ସେଠି ଆମେ ଥିବୁ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି କୋଭିଡ ପରେ 2022 ପରେ ଆଉ ଭେଟି ହେଲାନି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଦଳର କଥା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କଥା ସେଟା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲାନି ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମେ ବି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେତେ ଜଣାନଥିଲେ ଆଉ ବି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖା କରିପାରିବି ନାହିଁ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି ମୋହନ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଲୋକ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବରଗଡ଼ ଗଲେ ପବ୍ଲିକକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଟ୍ କଲେ ବରଗଡ଼ରେ ମାନେ ଥାର୍ଡ ଡେ ତାଙ୍କର ଓଥ୍ ନେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ 3 ମାସ ଧରି ମିଟ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଟ୍ କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନବୀନ ମୁଖୀ କିଏ ମନା କଲା ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ହଳି ଦେଲେ ହେବନି ନା ଆମେ ଲୋକ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମିଶିବା କଥା ସେଇଟା ସେ ମିଶିଲେନି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ରହିଥିଲା ଏ 24 ବର୍ଷ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ନେରେଟିଭ ଚାଲିଲା କି ବିଜେଡି ସରକାର ଦଳ ଅପରାଜୟ ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ହାରିବ ନାହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ 6 ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେବେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଭାରତ ଯେତେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ସିକିମର ଥିଲା ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ସେ ସବୁ ସେଇ ସରକାର ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବଟା ଏଇ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଉ ନେରେଟିଭ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କିଛି ଅଫିସର୍ସ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିବୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ପାୱାର ଆମେ ସରକାର ଆଉ ବାକି ମାନେ ଆମର ମାନେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେଭଳିଆ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲିନି ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ 2023 ବୋଧେ ଅକ୍ଟୋବର କେବେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ 2 ଦିନରେ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ଆଇଏସ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ବୁଲି ବସିଲେ ସବୁ ଜନସଭା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କରିବା କଥା ବିଧାୟକ ମାନେ କରିବା କଥା ଯୋଉ ସାଂସଦ ମାନେ କରିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଟର୍ନ ପଲିଟିସିଆନ ସେ ଯାଇକରି ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ କେହି ରହିବାନି ଏକୁଟିଆ ସେ ରହିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାନେଜ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଲୋକ କାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହାୱା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେମାନେ ଲୁଚି ନ ମିଟ୍ କରିବେ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ମିଟ୍ କରିବେ କି ଷ୍ଟେଜ ପଛପଟେ ମିଟ୍ କରିବେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ମୁଁ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୁଚି କେବେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇନି କେବେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଟି ତାଙ୍କୁ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଚାମଚାଗିରି କରିପାରିଲିନି ସେ ଦଳରେ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆସିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ଜଗୁଥିଲି ଏ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସଦ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପାଖରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକରି ଜିହୁଜୁର କରିପାରିବି କି ମୁଁ ହେଇପାରିବନି
ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମନମାଳିନ୍ୟ କହନ୍ତୁ ବା ମୋର ଯେତିକି ଇନିବିଲିଟି ଥିଲା ସବୁ ସର୍ଭେ କହୁଛି ପ୍ରଭାସ ସିଂ ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଲେ ମୋତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାପରେ କିଛି ଆନ୍ସର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ ସେ ଜିତିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତ ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଏମ୍ପି, ସେଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏତେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ଏମ୍ପି ହେବାଟା ଭାରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ହେଜ୍ ଅଲସୋ ଏଡୁକେଟେଡ୍, ସେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେତିକି ତ ବେସିକ୍ ରେସନାଲିଟି ଥିବା କଥା ତାଙ୍କର। କ'ଣ କ୍ଲିୟର ଏ ଯୋଉଟା ହାରିଲା ବିଜେଡି, କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଟିକେଟ୍ ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବା କଥା ସେଟା ଦିଆଯାଇନି, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇନି, ଯୋଉଟା ମାନେ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାନିଂ ବି ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି। କ'ଣ ସେଟା ପଶିଲାନି ମୁଣ୍ଡରେ ନା ସେଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛି, JM କଲେଜ ପଢ଼ିଛି, ସମ୍ବଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିଛି, ବାଣୀ ବିହାରରେ ପଢ଼ିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ିଛି, କାଲକାଟା ପଢ଼ିଛି, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, PhD କରିଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଲ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ବହୁତ ସେମିନାର ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ଲିଡର୍ସ ମିଟ୍ କରିଥିଲି, MLA, MP, ଯେମାନେ ଥିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା ପାଇଥିଲେ MP ହେବା ଆଗରୁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଟା ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ MP ହେଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ MP, ସଡନ୍ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯିବ, ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ, ରିଭ୍ୟୁ କେମିତି ନିଆଯାଏ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ମୋ ଏରିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ମୋର ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବା କମ୍ ପାଠ ପଢିଛି ସେମାନେ ପାରିବେନି, ସେମାନେ ପାରିବେ, ଆଗ୍ରହ ଦରକାର। ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଏରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏଜୁକେସନ ଏତେ ମାତ୍ର 10% ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଆମର ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ହେଉଛି? ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ MP, ଗୋଟେ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ପୁରା ଇଏ, ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପିରେସନ, ତାଙ୍କ ଇମୋସନ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଯେଉଁମାନେ MP ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନଟା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କେମିତି ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେଣ୍ଡ କରିବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇ କମିଟିରେ, ବହୁତ ଭାବିକିରି ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କଲଚର, ଡାଇଭର୍ସ ରିଲିଜିଅନ୍, ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ମାନେ ବିରାଟ ଦେଶ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ 1950 ମାନେ ଗଠନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ 2025, କେତେ ବର୍ଷ, 75 ବର୍ଷ ଉପରେ। ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଜି AI ଆସିଲାଣି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, ଏବଂ ଏଜୁକେସନର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ନାହିଁ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଆମର ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ କେତେ ହେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ଜଣେ ଯେତେ 100 ବର୍ଷରେ ଜଣେ MP ହେଇପାରିବ କି MLA। ବଟ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ 60 ବର୍ଷ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଜଣେ ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଥିଲେ, ଏଜ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ତ ବଡି ପାରମିଟ୍ କରୁନି, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ, କଥା କହିପାରୁନୁ, ଆମ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଜଣ MP ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକରି ସେମାନେ କ'ଣ ଡେଲିଭର କରିବେ? ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ, ମୋର ତ 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନେତାର କାମ କ'ଣ?
ବହୁତ ଗୁଡା କାମ ଅଛି। ହୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ ତ କହିବି, ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ପ୍ରଥମ କାମ ଲୋକସଭା ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେସନ ନିହାତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ହୁଁ ନମ୍ବର 1। ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କମିଟି ମିଟିଂସ୍। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ହୁଁ କମିଟି ମିଟିଂ ମେମ୍ବର ଥାଉ, କିଏ ହୁଁ ଏଜୁକେସନର, କିଏ ହେଲ୍ଥର, କିଏ ହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ହୁଁ ସେଟା କାମ ହୁଏ। ୟେସ୍, ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଥାଏ, ହୁଁ ପାର୍ଲାମେंଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଥାଉ। ହୁଁ जो रोल ତିଆରି हुए, ହୁଁ जो पार्लियामेंट को बिल जाए, ହୁଁ से कमिटी विभिन्न विषय गुड़ाक आम आमर मत बा व्यू देवा। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି, ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ସଂସଦ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଯାଏ କିଛି ଆଉଟକମ୍ ଆସୁନି, ଇଏ ତାକୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛି, ସେ ତାକୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛି, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାମଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, যেটা କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକସଭା ଟେଲିଭିଜନ যেটা ଥିଲା, ଏବେ ସଂସଦ ଟିଭି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ଗୋଟେ। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଥିଲି ସଂସଦ ଟିଭିର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ପିକର ଯାଉଥିଲି। ଇସ୍ୟୁ ଏପଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯାହା ଥିବ 10:50 ଆଲୋଚନା ହୁଏ, 11ଟାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିରେ ତ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି, ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେଇଦିନ ଯାହା ବିଷୟ ଥିବ, ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବ ହାଉସରେ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ? କାହିଁକିନା ସମୟ ଲିମିଟ ତ ବହୁତ କମ୍। ଯୋଉ କହିଲା 50 ମିନିଟରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିଜ ମତ ରଖନ୍ତି। ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବନି, କାରଣ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ। ଆପଣ 545 MP ଭିତରେ କହି ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳେ, ଲଟେରୀ ହେବ, ଲଟେରୀ ହୁଏ, ଲଟେରୀ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ। ଦଳର ଟାଇମିଂ ଥାଏ, ଦଳର କିଏ କହିବେ, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ, 0 ଆୱାରରେ ହଉ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆୱାରରେ ହଉ ବା ଡିବେଟରେ ହଉ ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉ। ବଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, ମତ ରଖି ହୁଏ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ। ମୋର ଜଣେ ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, MP ନଟ୍ ଫର ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ MP ଫର ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଶ ପାଇଁ ଚଳେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯୋଉ ଜନତା, ଆମ୍ ଜନତାର କଥା ଅଛି, ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଥା ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଗୋଟେ ତ କିଛି ଉତ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ନା, ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଯେ କାମ କ'ଣ ଏମିତି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 17 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କମିଟି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ଏରିଆ ଥିବି, ମୁଁ ଏରିଆ ବୁଲିବି ଏବଂ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କଲେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ରାତି 1-2ଟା ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବୋଲି କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 17 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାଟା, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣିବାଟା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମିଟିଂସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେ ଟୁ ଡେ ୱାର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସେବାଟା ବହୁତ କମିଯାଏ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଜନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରିଜନରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଦେଖାଗଲା, ଅସୁବିଧାଟା ଦେଖାଗଲା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ହବ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମିତ ବାବୁ, ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ନଥାଏ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MP ଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଏମ୍ପିର ମାନେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ କରିବ, ଭାବନାରୁ ମେଟେରିଆଲାଇଜ କେମିତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ୟା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ 2ଟା ବିଷୟ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅନୁଭବ କରୁ। କିଛି ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛେ ହେଲ୍ଥ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ବା ଜଣକୁ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ବା ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କରିବା ଅଛି ଇମିଡିଏଟଲି, ଆଜି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ସେ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଥିବ କି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଇଏ କରିବା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବା ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ତାର ଲୋକର ଡେଥ୍ ନ ହବ। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଥିଲି, ବା ବୁର୍ଲା କଟକରେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ, PM ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଟଙ୍କାଟା 3 ଲାଖ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର,
ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲି। କୋଉଠି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଧରନ୍ତୁ କୋଉଠି ପିଇବା ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଇନି, ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛନ୍ତି ମାସ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେବ, କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିବ, କୋଉଠି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହେବ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆର ପାଣି ପିଇବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେଜର ଯାଉଥିଲା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ଯେଟା କହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିବା ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା ହେଇଯିବନି, ଏଇଟା ମାସ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେବେ ଅଛି, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏଇଟା ନୁହଁ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର। এটা 1945 সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বিরাট বিমান বন্দর, পুরা গোটে আক্টিভ বিমান বন্দর ଥିଲା, প্রায় 1400 একর ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ସବୁ ୱାର ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ସେଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା। ବଟ୍ 14 ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ବସିକି ମୁଁ ଥିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ତାକୁ ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କଲୁ, କେମିତି ତାକୁ ଜମି ଅଧ୍ୟାୟ କେମିତି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ, କାମ କେମିତି ହେବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇଲି, ମିଟିଂ କରିକି, ଏବଂ 2018ରେ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲା। ଏବଂ ତା ନାମକରଣ ଯେ ହୋଇଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ସେ ନାମଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେବ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଏ କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗଲୋର, କୋଲକାତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଲମ୍ବା ବିଜନ ଥିଲା ମୋର, 5 ବର୍ଷର କାମ ଥିଲା। ବଟ୍ ବିଫୋର 10 years ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବି କିଛି କାମ କରିଥିଲି, କୋଉଠି ଓଭରବ୍ରିଜ ହେବ, ବରପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଯୋଉଠି ଓଭରବ୍ରିଜଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଫଲୋଅପ୍ ମୁଁ କେବେ ଫଲୋଅପ୍ ହେଇପାରିନି ଠିକ୍ ସେ। ମୋ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ କାମ କଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଜି ବି ସେ ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଓଭରବ୍ରିଜ। ଏମିତି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ DMF ଫଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 400 crores ସାଂସନ କରିଥିଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ। ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତା ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରରୁ ପାଣି ଆସିବ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲି, ସବୁ କଲି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଲା, କାମ ଚାଲିଲା। ଆଜି ବି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଇନି, ମୋ 5-10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 8 ବର୍ଷ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପାସ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ କହିବି ରିଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଲୋଅପ୍ ହଉନି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ କାମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି କାହିଁ ନା କାହିଁ ଫଲୋଅପ୍ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ତାଗିଦ କରାହଉନି ଯେ ଭାଇ ଏଇ କାମଟା ଏଇ ଭାଇ ତ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, କାମ କରିବ, ସେଇ କାମଟା ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫଲୋଅପ୍ର ଅଭାବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଜନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି, ତାଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି, ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସୋ ଏଇଟା ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ? ତ ରିଆଲିଟି କ'ଣ ତାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍, ଲୋକଙ୍କ ଭଏସ୍, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ଯୋଉଟା ବି ଯେଟା କହିଲେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ହଉ ବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହଉ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା, କନସର୍ନ ଅଥରିଟିକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ମିଟିଂ କରିବା, ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ଦୁଇଟା କଥା, ମେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କାମ ଥାଇପାରେ, ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ କାମ ଥାଇପାରେ, ବା ଲୋକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ କାମ ଥାଇପାରେ। ଯୋଉଠି କାମ ଥିବ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ମିଟିଂ କରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବା ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग सब होची, स्टेट लेवल मीटिंग होची, এবং ଗୋଟେ ସାଂସଦ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଆମେ। ସେ କମିଟିରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କାମ ହୁଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ DRDA ଗୋଟେ ଅଛି, DRDA ଗୋଟେ MP ମେମ୍ବର, RPDSC ରେ ମେମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମନିଟରିଂ ଅଛି ତାର ମେମ୍ବର, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କେତେଟା ଏଥିରେ MP ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ଦାବି ଦଉ, ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କରିଛି। ମାନେ ସେଟା ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ 100% ନୋ ଡାଉଟ୍। ହଁ, ଯୋଉଟା ଫିଜିବିଲିଟି ନଥିବ
বা କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବ ସେଟା ହେଇନପାରେ। ସେଥିରେ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ବାହାରୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଛି, ଡିଆରଡି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସେ କାମଟା କରିବେ। ଆମେ ହଉଛି ପଲିସି ମେକର, ଆମେ ବ୍ରଡ୍ ଆଇଡିଆ ଆମେ ଦେବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା। ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଆପଣ, ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପୁର ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା, ସେଠି ଗୋଟେ 155 ଏକର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦାମୋଦର କଟା, ବିରାଟ ବନ୍ଧ। ବଟ୍ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଗଛ ପଛ ଉଠି ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି କାମ ହୁଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ସର୍ଟ ଟର୍ମ କାମ କରିହେବନି, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଟି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ହେବ, ପାଣି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଦେଲି MIPକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲି, 4 କୋଟି ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଯାହା ଭାବୁଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସଫା ହେଲା, ଖୋଲା ହେଲା, ମାଟି ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ବେଶ ସୁନ୍ଦର ପାଣି, ସେ 155 ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ରହୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଇକୋନୋମି ବଢିବ। କ'ଣ ଏଇ ଅନୁଚିନ୍ତାଟା ଆଉ କାହାର ନାହିଁ କି? କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଧର ଚିଲିକା ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭାରତରେ ଆଉ ସେମିତି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଚିଲିକା ତ ଦି ବେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ କହିବି, ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ ସାଇଟ୍। ତାଠୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଉଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଟୁରିଜମ ପୋଟେନସିଆଲ ଭରିକି ରହିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ ସରକାର 24 ସରକାର ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ବି ତ ହେଇନି ନା। ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଆ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କେରଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ସେ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ହୋଟେଲ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟର ଯାହା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭିତର ଆପଣ ଏତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡେଭଲପ ହେଉଛି ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି ବନ୍ଧକୁ ଲାଗି, ସିଂହନାଥ କେତେ ବିରାଟ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣ ଯିବେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ଡେଭଲପ। ଆମର ଟୁରିଜମ ମାନେ ଖାଲି ନୁହଁ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟୁରିଜମ, ଏଥିରେ ଆମର ହେରିଟେଜ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ଟୁରିଜମ ଯେଟା କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ, ଯୋଉ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ କରିପାରିବା, ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ କରିପାରିବା। ଆମର ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ଅଛି, ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ୱାଟର ବଡି ଅଛି, ତାକୁ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ସେଇଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେଭଲପ କରିବେ ତ ସରକାର ଉପରେ ତ ଏତେ ବି ପ୍ରେସର ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହୁଛି, ଆପଣ ତ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରିବେ, କାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଇକୋନୋମି ଜେନେରେଟ ହବ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଗତ ସରକାର, ମୁଁ ପୁଣି କହିବି ଦଉ, ବିଗତ ସରକାରରେ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ 24 ବର୍ଷରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି ଆମର ଯୋଉ ଯଶସ୍वी ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ସେ 14 ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ MP ଥିଲି, ସେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ MP ଥିଲେ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ କାହିଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଦେଖିବା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ସେ କହିଲେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନାଟା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଶିଲଂ ଯୋଉଟା ଅଛି, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି। ଆଜି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ, ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ କନକ୍ଲେଭ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ କହିବେ? ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ଦେଖିଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧ କାମକୁ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି, ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବିଜେପି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବିଜେପି।
आज जहाँ किसी देखिए विभिन्न सब एमओसाइन होची जहाँ किसी होची जल्दी जल्दी होची जो आपंकर विभिन्न कटकणा रहुनी एवं माननीय प्रधानमंत्री जो विजनटा अच्छी उत्कर्ष ओडिशा एवं विकसित ओडिशा विकसित भारत विकसित भारत ओडिशार अवदान कौन हम से ओडिशा संभावना को देखी पारी से बारंबार देखिए प्रधानमंत्री मुझे 30 थर आसिल ओडिशा को ए भितर इलेक्शन पर बारंबार से से फोकस करते ओडिशा को से ओडिशार संभावना ओडिशार विकास को देखी पारी ओडिशार विकास केमती पार जिते बड़े आम आम इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलप करवा टूरिज्म डेभलप करवा आम इंडस्ट्रियल हब्स इंडस्ट्रियल प्लांट्स हम एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो हमर जहाँ अच्छी पोटेंशियल तक मार्केटिंग करवा गोटे क्वेश्चन कहतु आंसर दिंतु गोटे एमपी कि मिनिस्टर जदि चाहेब निज दक्षतार ये सब कर कहीं गोटे एग्जांपल आम देखु नितिन गडकरी से ओपनली कहती जे सरकार आणतु बट से पूरा प्राइवेट तांकर से व्यवस्था करछन कोठु लोन आनछन कोठु करछन को टैक्स एका लगाउछन रोड टैक्स तो सेई टाइप रो कोन पॉसिबल की मिनिस्टर करबा देखंतु आपण काहे पॉसिबल होबनी तो कोरोना कहीं देखो आपण जदि जो बीजेपी सरकार एनडीए इंडिया सरकार जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेले 14 रु आज पर्यंत इंडिया डेवलपमेंट ग्रोथ देखो विभिन्न सेक्टर कम्युनिकेशन एयरपोर्ट नेशनल हाईवे ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हेल्थ एजुकेशन बा जदि हम देखिबा विदेश रे इंडियन डायस्पोरा जो माने भारतीय माने भारतीय वंशोद्भव माने बाहर अछंती आज सम्मानटा केते बढ़ी बाहर भारत बाहर आगर कहीं नहीं पारानी आपको भिसा मिल ना यूएस जाए यूनिवर्सिटी जाए बहुत गुड़ा कटकणा था आज भिसा दूसरी यूएस आमको इजिली भिसा दूसरी भारतीय माने गर्व से कहे भारतीय कही पार्टी 14 आगर कहीं नाला मु कहबी से कहीं ना कहीं आमर कार्यप्रणाली कहतु बा जो विकसित भारत गोटे समृद्ध भारत सशक्त भारत गठन करने से मानसिकता नाला आग सरकार गोटे कांग्रेस देखु लंबा टाइम शासन कले भारत को बहुत लंबा टाइम ओडिशा रे भी से टाइम देखु से कहीं हो पारानी आज कहीं कि माने प्रधानमंत्री भारत को एत समृद्ध सशक्त जहाँ सब एमेंडमेंट जहाँ रूल सब आनी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो आपण जीएसटी हो आपनकर विभिन्न आपनकर वन नेशन वन इलेक्शन कथा चिंता करछंती बा आज जहाँ आमर देश पई अनेक प्रतिरोध सत्वे काश्मीर जो 370 एबोलिश कले थिला बहुत किसी बाधा थिला से कहले लोकंकर गोटे बृहत्तर भारत पई स्वप्न देखि जहाँ कार्यकारी करछंती केवल यही सरकार एनडीए सरकार विशेषकर नरेंद्र मोदी व्यक्तित्व नेतृत्व आज भारत को एत विकसित कर जोटा कि आगुरी केबे ही नथिला मो कहबी मो देखि जो आपन पाखे देखा सुजोग पाइछि बहुत सुजोग केमतिया लोक से बहुत फ्रेंडली बहुत एमिकेबल पर्सनालिटी बहुत मिक्सिंग बहुत एफेक्शनेट एवं एटी गोटे काउंटर करिवि आपनकर ही पार्टी मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी तांको विषय रे माने तांको फॉलो करनथे आपन तांको व्यू पूरा नरेंद्र मोदी रो उल्टा से कहते जिते योगी आदित्यनाथ होके आसते नुआ नुआ एमपी के आसते योगी आदित्यनाथ कांदी नरेंद्र मोदी हैरान करते बोले कहीं एलिगेशंस माने सेटा पचारिया चाहे बीजेपी रो इंटरनल स्ट्रक्चर केमती इंटरनल डेमोक्रेसी केमती कहीं गोटे दिग्गज नेता एत बड़ बड़ एलिगेशन प्राइम मिनिस्टर प्रथम विश्वास करे नेशन फर्स्ट देश प्रथम देशटा प्रथम नेशन फर्स्ट एवं से भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा एवं देश सर्वोपरि तापर व्यक्ति आसुची किंतु सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत इंटरव्यू आता बुक रे सेटा कहंती जे नरेंद्र मोदी तांको ही करंती जे तांको टिके फेवरिज्म टाइप रो चले से बहुत माने देखा सिखा कारोबार करंती क्रेडिट सिखा करंती
ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୋ ସେପଟେ କିଛି ମୋର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେତେ ମିଶିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବହୁତ କାମ ମୁଁ ଥିଲି ବିଜେଡିରେ ବିଜେଡି ତ ନଥିଲା ଆଲାଏନ୍ସ ପାର୍ଟନର କୁହନ୍ତୁ ବା କୋଲିସନ ପାର୍ଟନର ନଥିଲା ବିଜେପିର ଆମେ କେମିତି ସେତେବେଳେ 14-19 ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ପାରୁଥିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଡିଫେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ରେଲୱେ ହୁଅନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହୁଅନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଭେଟି କାମ କରିପାରୁଥିଲୁ ତ ନଥିଲା ଫିଲିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ଇନାଗୁରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିମାନବନ୍ଦର ହେଲା ମୋର ଯାହା ମନେ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସେତେବେଳେ ନାମ କ'ଣ ଦିଆହେବ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ନ ହେଇକିରି ଲୋକାଲ ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଯିଏକି ଯାହାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତାର ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ପ୍ରାଇମ ଲେଖିଲି ସେଠୁ ମୋତେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରପୋଜାଲ ଆଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ଏପ୍ରୁଭାଲ କଲେ ସେଟା ନା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ବହୁତ କିଛି ତାର ଅଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ ଦିନ ମୁଁ ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଘୋଷଣା ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର କହିଲେ मेरे हाथ में नहीं है ये आप पीएम साहब से एमपी साहब आप पीएम साहब ତାକୁ ବାତ କିଏ ସେ ମିଟିଂ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୀର ସାହେବ ଘୋଷଣା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଦି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାଁଟା ହେଲା କେତେ ବଢିଆ ନା କେତେ ବଢିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା କହୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଏ ଏମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ ନ ହେଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପାୱାର ଅଛି କ୍ଷମତା ଅଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସେ କରିଦେଲେ ତ ଏମିତି ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମୁଁ କିଏ ଯିବିନି କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି ଆପଣ ଭେଟି ପାରିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ହେଇଗଲା ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପନ୍ଥୀ ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଯୋଉ ମିଶନ ଏବଂ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମୁଁ ଯାହା ଆଗକୁ ଦେଖିଛି ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସେ ତାକୁ ଠିକ ଠାକ କରି ଦିଆହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନଟା ମୁଁ ବହୁତ ତ୍ୱରିତ ଦେଖେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନି ଏଟା ଏବଂ ସେଇଟା ଭିଜନ ମିଶନ ଯାହା ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆକ୍ସନଟା ମୁଁ ବହୁତ ତତ୍କାଳ ଦେଖିଛି ଆକ୍ସନ ଦେଖିଛି ତତ୍କାଳ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଖଟୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଟନେଲ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଛି ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2014 କେତେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ଡବଲରୁ ଅଧିକା ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଯୋଉ ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ରେ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା କନେକ୍ଟିଭିଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ଜୟପୁର ନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନେକ୍ଟ ଆଉ ବି ଭଦ୍ରକ ଆଜି ଏବେ ଉତ୍କଳାରେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ରେଲୱେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ସେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଫଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ସେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ କେତେ
आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 केते सुंदर भाव कार्यकारी करछंती भारत वर्ष रे ओडिशा होची प्रयोगशाला ओडिशा आज विकास मार्ग जाउची डबल इंजिन एटा फायदा एवं ओडिशा लोकन को धन्यवाद देबा पड़िबो जो माने आज परिवर्तन आनी छंती मु कहूनी जे आगे किसी हे नहीं हितला बट जो रेट हेबा कथा हे पारे हां सेटा हां ठीक देखिए 5 वर्ष आमे एटा तो 7 मास हेनी 6-7 मास हेछि मात्र नुआ सरकार हमको लोक 5 वर्ष टाइम दैछंती मु भी से दल अछि से सरकार माने पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द पार्टी आमे ठीक सुजोग देबा सरकार को गोटे किछि काम करिया पई बहुत जल्दी देखन तो धान कथा जहाँ देखिए मैनिफेस्टो कार्यकारी हो कि नहीं नवीन कहीं कले मुझे बारबार कही पार्लियामेंट कही भेटिके कही धान रेट बढ़ा जाए सरकार मान सरकार तो किसी देखो इनपुट सब्सिडी कहूँ जदि मोहन सरकार इनपुट सब्सिडी से 2014 घोषणा करते सहला मीटिंग रे नवीन बाबू 100 टका इनपुट सब्सिडी देव देले नहीं पर्यंत 24 सरीगला आसु आसु केमती धान पर क्विंटाल 800 टंका देले इनपुट सब्सिडी सौदा योजना कार्यकारी कले आज रत्न भंडार खोला है कहीं खोला रत्न भंडार कहीं खोला होता 4 द्वार फेटा है तो किए मना कला मो कह कथा जे ए गुडाक लोकन जहाँ डिमांड्स अच्छी लोक जहाँ चाहूँ लोक को लेकिन काम करवा जदि चाषी बुणाकार आदिवासी हरिजन छात्र आमे तांको नेकी राजनीति करबा अपेक्षा छात्र मान को नेकी राजनीति करबा अपेक्षा आमे छात्र मान को केमती आमे प्रॉपर शिक्षा दे पारे इनकम जनरेशन केमती सेल्फ सफिशिएंट मु कोन चाकरी करबा तांको सेल्फ सफिशिएंट तांकर जहा अछि टैलेंट्स तांको आमे तांको चैलेंज करबा आ देखंतु ओडिया माने बाहर बहुत ना करछंती आपण जानतो अन्य कंट्री मान जानतो दुबई जानतो अमेरिका जानतो यूके जानतो ऑस्ट्रेलिया जानतो बहुत ना करछंती ओडिशा बाहर ओडिया ने खूब ना करछंती तो ओडिया में कहीं बाहर उत्पादन घटे बजिबे आमे कहीं आमे गोटे लोगन स्टार्टअप तैयार ना करबा देखिबे आगामी ए जो वर्ष 5 वर्ष ओडिशा ग्रोथ रेट देखिबे ओडिशा विकास देखिबे एवं ओडिशा जहाँ विगत दिन हे नथिला आज से संभव हेबो एवं ए सरकार मोहन सरकार एवं ताकर कैबिनेट पूरा मुझे देखुची दिन राति परिश्रम कर डे एंड नाइट वर्किंग ए जहाँ सब प्रोग्राम होची निजे मुख्यमंत्री आसिकरी के देखिथिले जनता मैदान रे निजे देखिबाटा के देखिथिले मोहन माझी विभिन्न जगह टूर करछंती जाउछंती लोक मिसुछंती एवं ताको कैबिनेट कलीग्स समस्त जाउछंती विधायक माने सांसद माने जाउछंती तेणु एटा सिर्फ कोइ लोकंको सरकार तेणु लोकंको काम करबाटा प्रथम एवं राज्य पाई देश पाई एवं ओडिशा अस्मिता पाई मु तो कहबी केबे हेनथिला ए सरकार जहा करछि मोदी सरकार एवं मोहन सरकार आज ओडिशा विकास पे जा करथि केबे हेनथिला आपन को संगे एते समय कथा हबार गोटे सेंस ऑफ सिक्योरिटी लागुची जेहेतु आपण एजुकेटेड भी अछंती किंतु अन्य एमपीज डर लागे गोटे कथा हबे से कोन करिवे कोन नाही एटा गोटे सबुठ बड़ प्रॉब्लम आछे आपण फास्ट भी गोटे कहले आपण बहुत सरल लोक ये लोक बट कौन सरल लोकों जगह पॉलिटिक्स रे अच्छे कि कहना पॉलिटिक्स भावुँ आम यहाँ हूँ गोटे बहुत खराब ऑक्युपेशन इट इज अ डर्टी गेम तो तार एग्जैक्टली सरल लोक आउ भल चिंता करिया लोक मारिया लोक नुह ए टाइप रो लोकंकर जगह कौन पॉलिटिक्स माने तिष्टि पारिबे देखंतु जने ग्रीक दार्शनिक बहुत आगु कहते हजार हजार वर्ष आगु पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द स्काउंड्रेल्स हजार हजार वर्ष कहते ताले कोन पॉलिटिक्स कोन स्काउंड्रेल मानछंती नुह और जो मतलब किसी हुए से पॉलिटिक्स करते नुह बा जे माने एजुकेटेड जे माने सरल जे माने निष्ठापर जे माने निष्ठावान ताकर को राजनीति स्थान नहीं नुह सेटा भूल हम मोर अनुभव कहूँ 14 रु 19 थी लोकसभा मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट थी विभिन्न पार्टी जो मैंने एमपी विभिन्न स्टेट रो यंग एजुकेटेड
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, କିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, କିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ଥିଲେ, କିଏ IPS ଥିଲେ, କିଏ IAS ଥିଲେ। ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସୂଚନା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ରେସିଓଟା ବହୁତ କମ୍ ନୁହେଁ ନା? ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବଢିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି 2019 ଲୋକସଭାରେ ଥିଲେ, ବଢିବ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଲାଗେନି। ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଇର୍ଷା ଭାବନି, ୟା ଡେଲି କାହିଁ ଶୋଷ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁ ନୂଆ କାମ କଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସୁନାମ ହେଇଯିବ କି, ଆମ ଚାକିରିଟା ଚାଲିବ କି? ସେଇଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ମୋର ବି କିଛି ମୋର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେ କହିଲେ ପାୱାର ଥିବା ନଥିବା, ଟିକେଟ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ନ ଲଢ଼ିବା, ମୁଁ ତ କେବେ ହାରିନି ନା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହାରିନି। ଲୋକ ମତେ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଟା ମୋ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ବଡ଼ ଆସେଟ୍। ଆଜି ବି ମୁଁ MP ନଥିଲି ବି ଲୋକ ମୋ ଜାଗାରେ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମାହିତ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଲୋକ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ମାର୍କେଟରେ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଆସି ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଗହଳି ଭିତରେ ଲୋକ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମୋ କାମଟା କରିଥିଲେ, ଅମୁକ କାମ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ କାମଟା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ମେଡିକାଲରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ମତେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଇରିଗେସନ କରିଥିଲେ, କି ଆମ ରୋଡଟା, ସେଇଟା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସରକାରରେ ବା ପାୱାରରେ ରହିବା ନ ରହିବା, ବା ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହେବା ନ ହେବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜନମାନସରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯଦି, ମତେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମତେ କିଏ ବିଟ୍ରେ କଲା, ମୋ କିଏ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲା, ମତେ କିଏ କ'ଣ କଲା, ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଦର, ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଅନ୍ ରେକର୍ଡ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଆମେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍କ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ଗଡ୍। ଲୋକଙ୍କ ସେବା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗତି ହେବନି। ସେମାନେ ଭାବିବା କଥା। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୋ ଅପୋଜିସନ ବି କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଥିବ। ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲି, ମୋର 4 ଜଣ ବିଧାୟକ, 2 ଜଣ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର, 2 ଜଣ ଥିଲେ ବିଜେପିର। ଆପଣ ଆଜି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆମ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଥିଲୁ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୋ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ନୋ ପଲିଟିକ୍ସ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଞ୍ଚଳ। ୱାନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍, ୱି ଆର୍ ୱାନ୍। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେଟ ବୋଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା। 5 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ସ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଏ ଟିମ୍, ଏ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇୟର କାମ କରିବା, ଲୋକ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ଟି ବା ଗୋଟେ MLA ବା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି MP ଜଣେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଜଣେ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେ କାମ ହେଇପାରିବ। ସେଥିରେ ଅଫିସର ମାନେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ସେ କାମଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଟୁ ହୁଇଚର ପାର୍ଟି ୱି ବିଲଙ୍ଗ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଫର ଦ ପାର୍ଟି। ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ତୁମେ ବି ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି, ଏବଂ ନୋ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ। ନା କିଏ ନେବ ଅଲଗା କଥା, ଲୋକଙ୍କ କାମ ହବ। ପିଇବା ପାଣି କଥା ହଉ, ବା ରାସ୍ତା କଥା ହଉ, ବା ସ୍କୁଲ କଥା, ଯାହା ବି କାମ ଥିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ ବା ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ଚାଷ କାମ ହଉ, ବା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ହଉ, ଯାହା ବି କାମ ହଉ, ପ୍ରଫେସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ କହିବେ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ମୋ ରିଲେସନ ମାନେ ଯଦି କିଏ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆସିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି, ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବା। ନୂଆ ଭଲ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଆସନ୍ତୁ, ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ନ ହଉ, ସେ କଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କପି କରିବା, କପି ହେବନି ଏଥିରେ।
ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହେବି, ମତେ ଫଲୋ କରି ବହୁତ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ହାରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସି ଉଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ଥିଲା, ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିଲି ସୁମିତ ବାବୁ, ମୁଁ ବାଜିରାଉତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଡର ହେବି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ମୋର ପରସିଭରେନ୍ସ ଥିଲା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାରି ପାରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ କି ଏନକରେଜ କରିବେ କି, ମୁଁ କହିବି ଭଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଲେସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜନତା ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭିଜନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ସମାଜ ସେବା, ଏଇଟା ଭୋଗ ବିଳାସ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଇଫ ନୁହଁ। ଆମେ ୟେସ୍, ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି, ସୁବିଧା ମିଳେ, ସୁଯୋଗ ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ସ୍କୋପ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଭାବିବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସକୁ ଫେସ୍ ନ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ନ ପାରିବେ, ଲୋକ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଥରେ ଜିତି ବି ପାରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜିତିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବଂ ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ସୋସିଆଲାଇଜ, ପଲିଟିକାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଭୋଟର ବହୁତ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆଗ ଥିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜିତି ପାରିବେନି ଇଲେକ୍ସନ। ଆପଣ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ 20 ଲାଖ ଭୋଟରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ନହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବନି। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଡେଡିକେସନ ଦରକାର, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭିଜନ ଦରକାର, ଯେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ 5 ପଳେଇବ ଯାଇକିନା, ସେ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଗୋଟେ 7ଟା ବିଧାନସଭାର 20 ଲାଖ ଭୋଟର୍ସ, ଆକର୍ଡିଂଲି କେତେ ପପୁଲେସନ କେତେ ହେଲା, କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଲା, କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ହେଲା, କେତେ ସହର ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ହଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିହେବନି, ବଟ୍ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ କହିବି ଏଜୁକେଟ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଜନ, ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ, ଡେଡିକେସନ ନେଇକି ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ପଲିଟିସିଆନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ କେମିତି ହବ? ସବୁଠୁ ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ? ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ତାର ୟୁଥ ଟାଇମରେ ତାର ଏଡୁକେସନ, ସେ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବା, ଏସବୁ ଥର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାର ସେମିତି ସୋସିଆଲ କନେକ୍ଟ ଏବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ଭାବୁଛି ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁ ଯାଇପାରିବ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ, ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆଜ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସିଲଭର ସ୍ପୁନ ଧରି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ରାଜାର ପରେ ରାଜା ହେବ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ହେବ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କହିଲା, ସେ ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚା ସେସନ ବିକୁତା ଆମର, ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏ ବି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମପି ଥିଲେ 2019, ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ହିମ୍, କିଛି ସେ କୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେ ତ ସାଧାରଣ ପରିବାର, ମଠର ମଠାଧୀଶ ଥିଲେ ଗୋରଖପୁରରେ, ସେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ 4 ଥର ଏମପି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ। ଆଜି ବି ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଅନରେବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ ବି କ'ଣ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏମପି ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ଅନରେବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସର, ପଲିଟିସିଆନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଷୀର ପୁଅ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କି ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ନା ହିରାର୍କି? ଆପଣ ଆମେ ଚାହିଁବା ଏ ଡେମୋକ୍ରେସି କି? ଏଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ମତେ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର? ମୁଁ ତାର ବିରୋଧୀ। ଫ୍ୟାମିଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଟାଇଟଲ, ମୁଁ କହୁନି
ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡେଜ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥିଲେ ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, MP ଥିଲେ, ଭଲ ଡେଲିଭର କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ, ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଆମ ଦଳରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜଣ କେମିତି କରିବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର, ପରିବାର ଭୁଲିଯିବେ, ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ଏ ଲକ୍ଜରୀ ନୁହଁ ବା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡୱିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡର ହେବେ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବ। ଯେମିତି କହିଲେ 14ରେ କ'ଣ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ଟିକେଟ୍ ପାଇଲି, ହାୱା ଯଦି MP ହେଇଗଲେ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଆସିଲି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମନ ସଭାପତି ଥିଲି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା କରିଥିଲି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଏରିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ସେମିତି ମୋ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ମୋ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। 4 ଜଣ MLA ହାରିକିରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର 3 ଜଣ MLA ଜିତୁଛି। ଆପଣ 2019କୁ ଆସିବେ, 7 ଜଣ MLA ବିଜେଡିର ଜିତିକିରି MP ହାରିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ ହାୱା ଜିତିଲି, କ'ଣ ହାୱା ହାରିଗଲେ? ନୁହଁ। କାହିଁ ନା କାହିଁ ପର୍ସନାଲିଟି କଲ୍ଟ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁନି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡା, ଦଳର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଦଳର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପ୍ରଚାର, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଜିତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି 14 ପରେ ତ କି ଜିତେ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି MP, କହୁନାହାନ୍ତି। 24କୁ ଆସନ୍ତୁ, 19କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 9ରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଆଗାମୀ ବିଜେଡି ସରକାର ବା ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ବା ବରଗଡ଼ରେ ଆସିପାରିବନି। ହେଲା ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ଭଲ କରୁଛି, ଯଦି 7 ମାସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଘୋଷଣା, ଲୋକ 5 ବର୍ଷ ପଳେଇବା କିଛି କରନ୍ତିନି, କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ 7 ବର୍ଷ କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କଲେ। 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଧାନର ଦେଲେନି ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି? କିଏ ତ ମନା କଲା? ଏବଂ ଏ ସରକାର କେମିତି ଆସୁ ସରକାର, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେ ପାଠ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଚାଷୀ ପରିବାର, ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋ ବାବା ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାରଣ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, କଟନି ଛଟନି ହଉନି। जो 8 क्विंटल गोटे क्विंटल 8 केजी 10 केजी धान काटी दियंती, मधुचंद्रिका थे मिलर्स ऑफिसर आ नेता मानकर से मधुचंद्रिका बता नहीं, निजे मानवर मंत्री जे किलोमीटर होजंती। आई देखु तो न्यूज रे जने कलेक्टर जे जी मंडी देखुचंती, 14 से रेट करछंती। तो कहीं ना कहीं ए सब हेले कोन ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट सजा थिबो, कहीं कटी छुटी हो चासीर आपनकर धान कटे, चाषी बहुत खुशी अच्छा। आम 70-80% जो चाषी चाष को कोल्ड स्टोरेज कथा गुड़ा हे विभिन्न कथा हे, चाषी को सरकार फोकस कर, आज इंडस्ट्री फोकस करा होची, रूरल डेवलपमेंट फोकस करा होची। आप देखो धनुयात्रा को आज मोहन सरकार बहुत फोकस कर। धन्यवाद देवी आम बरगड़ जिलार विधायक मान को, डिमांड थिला, पब्लिक डिमांड थिला जे आज गोटे परमानेंट रंगमहल तैयारी होची मारे कौशल कलाकार मैंने आर्टिस्ट मैंने जो रोल करते विशेष टंका दिया 10,000 टका दिया मिनिमम, बड़ गेट तैयारी आज धन्यता आप देखिए एथर बहुत लोक समागम होते देखापी। आउर कहीं होना किए तो मना कला। धनुयात्रा गोटे नेशनल फेस्टिवल कथा जातीय पर्व, मुझे डिमांड रखी बहुत पार्लियामेंट रे
ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଯୋଉ କଲଚରକୁ ପାଟ୍ରୋନେଜ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କଲଚରଟା ଆମର ପରିଚୟ। ପଇସାର କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କି? ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉ, ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉ ବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହଉ, এটা ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଏଇଟା ପରିଚୟ ତ ସେଟା ଇରେଜ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁନି, ପାଟ୍ରୋନେଜ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ, ମିଳିବ କାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ ମୋହନ ସରକାର ବା ମୋହନ ମାଝୀ ମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଯାତ୍ରା କଲି, ଆସିଥିଲି ଦୋହାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ପାଖାପାଖି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗମହଲ ତିଆରି କଲେ, ହଉଛି 4ଟା ଗେଟ୍ ତିଆରି କଲେ, କଳାଗ୍ରାମ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ଯୋଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଆଗରୁ କାହିଁ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ କଳା ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ନ କରିବା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଗୀତ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ପାଟ୍ରୋନେଜ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଫ୍ଲରିଶ ହଉଥିଲେ, କଳାକାର ହବାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାନେ କଥା ଥିଲା ଯେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ସେ ରାଜା ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଜବ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ତ ଯେମିତି ବାହାରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସର୍ଟ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଳାକାର କମାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଏଠି କାହିଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୁଜରାଟ ମଝିରେ ଥିଲା ସମୟରେ, ଗୋଟେ କଚ୍ଛ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିଥିଲି, ସେଠି ରଣ ଉତ୍ସବ ହୁଏ 4 ମାସ ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର, ସେ କିଛି ନାହିଁ, 4 ମାସ ପାଇଁ ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ତିଆରି ହେବ, ସେଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେଠି ଲୋକାଲ ଖାନା ଖାଇବେ, ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଖିବେ। ସେ 4 ମାସ ତାର ଯାହା ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେ କଚ୍ଛ ଏରିଆର ରଣ ଉତ୍ସବରେ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର 12 ବର୍ଷ ଚଳନ୍ତି। ସେଠି ବୁଣାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି। 4 ମାସ ମାର୍କେଟିଂରେ ହୋଲ ଇୟର ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଚାଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି ଆଜି, ବା ହେଇପାରେ, ଆମର ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି। ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବହୁତ ରିଚ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ମାଣିଆବନ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡ ପାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ରିଚ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ପଥର କାମ, ମାଟି କାମ, ବାଉଁଶ କାମ, ଲାଖ କାମ, ଆମ ତାରକସି କାମ, ଏତେ ରିଚ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉଟ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଯେ ଟୁରିଜମ ସ୍ପଟ ଅଛି ତାର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ସେଠି କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେବ, ଫେସିଲିଟି ହେବ, ସେଠି କେମିତି ଆମର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଲୋକାଲ ଫୁଡସ୍ ଅଛି ତାର କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ଲୋକାଲ କଲଚର କେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ନ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେ ହିଲ୍ସ ଏରିଆ ହଉ, ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର ହଉ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ କଲଚର, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜମ ହଉ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରମୋଟ ନ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ଦେଖିବେ ଯେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଥର କସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଲା, ଇ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଟା। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏଇସବୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ବିକାଶ ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉଟସୋର୍ସ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଆଉଟସୋର୍ସ ହେବ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇକୋନୋମି ବଢିବ। ଆପଣ ଟୁରିଜମ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ରୋଜିରୋଟି ଯୋଉ କହୁଛ ନା, କିଏ ଗାଡି ଚଲେଇବ, କିଏ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, କିଏ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବିକିବ, କିଏ ସେଠି ତା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସେଲ୍ ହେବ, ହେଲେ କ'ଣ କି ଲୋକାଲ ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି ବଢିବ। ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍ଟିରେ ଏଇ ଟାଇପର ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ନା ତା ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର, ସେସବୁ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏସବୁ ଥିଲା ଘୋଷଣା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ, ସରକାର ଆସିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ, ଗଣତି ହେବ, ମରାମତି କାମ ହେବ, ସରକାରକୁ ଆସିଲୁ ଧାନ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେବୁ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିକାଶ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ କରିବା,
पर्यटन विकास करवा जगन्नाथ कल्चर विकास करवा ये सब अच्छी बेनिफिट दिया आप दौड़ स्तर विषय आलोचना हुए आम बहुत थिंक टैंक अच्छा बहुत ज्ञानी लोक सब अच्छा दौड़ जो चिंतन भावुंट केमती कार्यकारी हम गोटे रोडमैप या बहुत साने साथ इम्प्लीमेंट हो बड़ कथा आज देखो भुवनेश्वर जो देखुं मेट्रो मेट्रो हम आप एयरपोर्ट तो मेट्रो रा डिस्कशन को जगह जाई काम चली अच्छा बहुत जल्दी काम बाइक केबे हे जो लैंड प्रथम कथा जमी को जो सर्वे चलानी जमी जो सॉइल टेस्टिंग चलानी काम देखिए बहुत जल्दी अप टू कटक मेट्रो हेल्ले कौन कि ट्राफिक समस्या कमी जीव द्वितीय कथा भुवनेश्वर जो अच्छी रेल स्टेशन टा वर्ल्ड क्लास रेल स्टेशन हे बहुत सुंदर हे ये गुड़ाक फंड आसला कम जल्दी चली टाइम लगे लोक जदि यूज न करते जल्दी काम सर जाता जेहेतु गोटे गोटे लाइफ चली लोक जीवासा कर काम हो काम टी स्पीड हो पारे बट देखिए गोटे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हम भुवनेश्वर गोटे पॉलिटिशियन लाइफ एते वर्ष आपण ये करछंती पांचटा एमिति अनुभव कहतु जोटा सबुठ कष्टदायक अनुभव आउ भावुंट सब पॉलिटिशियन को ए थ्रू रे जीवाक पड़ियो प्रथम अनुभव तो कह 2014 पर परिवार को टाइम दे पारे फैमिली लाइफ जो कहते निज स्त्री संगे एक बुली जा कथा सोशल फंक्शंस बाहर को जीवाटा टाइम देवाटा घर पे सोशल फंक्शन विशेष जो किसी घर बाहागर हो सोशल फंक्शन मु जीवी गोटे कोण हिसाब जीवी बाहागर दिन पहुंची गोटे कम समय रही निजर व्यक्तिगत समस्या को टाइम दे द्वितीय कथा हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट कर खाइबा पीवा विभिन्न प्रकार फूड्स जो जहाँ मिला खाई दियो स्वास्थ्य बहुत खराब कर स्वास्थ्य को खराब कर परिवार पे टाइम दे पारे तृतीय कथा जो कहूँ आपको गोटे रेस्टलेस लाइफ माने रेस्टलेस लाइफ माने कंटिन्यूस काम चलते नो संडे सैटरडे मंडे सब दिन वर्किंग डे एटा थिले निश्चित भाव तो बहुत गुड़े मित्र तैयारी करिवो बहुत शत्रु भी तैयारी करिवो से शत्रुर जो मेंटल स्ट्रेस टा से प्रेशर टा से सेटा केमि हैंडल करंती मु भाबे से तांकर समस्या मु तार किछि क्षति करूनी कि मते भाबे किछि लोक माने चेष्टा करंती गोटणिया पे ईर्षा होंती बिना कारण रे बिना कारण रे आपण अगेंस्ट किछि कहि देबे मिछता कहि देबे रिमर करिवे चेष्टा करिवे बिना कारण आपन कहबे आपन से अन्य पेट्रोल मिसिले से अनुदान देले आपन माने बहुत बड़े लाइफ रिस्क रो किछि आछे लाइफ रिस्क आसीनी मते आसीनी काहे कि ना आई बिलीव टू गॉड मां समलेश्वरी जगन्नाथ आपन देखन सुविधा बिना पीएसओ बोलथले बिना पीएसओ मो जे दिल्ली आसीबी बा भुवनेश्वर बरगड़ जाउते नो पीएसओ हां एरिया रे गोटे पीएसओ मते देथिले डेस्टिनेशन राति रे बुलाबुली गहली फली रे किछि गहली मैनेजमेंट गोटे थिला मो पीएसओ किंतु जे ट्रैवल करथली मु ट्रेन रे जाए बा फोर व्हीलर जाए दिल्ली रास्ते भी बा भुवनेश्वर बरगड़ जीबी बा एरिया जीबी नो पीएसओ हम कोठी लाइव रिस्क बा धमकी बा सेमती मो अनुभव के करेनी मो सौभाग्य काइना मु भाबिनी जे मोते किए मोर लाइफ रिस्पांसिबिलिटी बा मोते के कोन अटैक करियो नहीं पॉलिटिक्स रे तो एटा बहुत कॉमन केना में जेएनयू रो इंसिडेंट जतल देखु छु छात्र इलेक्शन रे पूरा लाइफ रिस्क रो यस है मो अवश्य बिनो जगह बिनो पर मॉब को फेस करी छु हां मो मॉब को फेस करा फेस करी छि किंतु मोर से जो पहले स्टूडेंट लीडर थिले मु से कन्फ्यूज mo थिला एवं विभिन्न मीटिंग जगह में फेस कर विभिन्न जगह किसी लोक कोटे कि असंख्ल थे कि विभिन्न प्रकार चेष्टा करते कि विश्लेषण करते फेस कर लाइफ रिस्क मु पाइनी एवं आज सुविधा कहूँ एगेन कहूँ जो मैंने मो विरुद्ध जाइछंती आज से माने तांकर देह खराब किए पड़ी कि आज से माने देहत्याग कले से माने परवर्ती समय रे जेल जाइछंती
ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଆଣିଥିଲେ କିଛି ବି କିଛି ରିମୋଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବା ମୋତେ କିଛି ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କହିକି ଯାଏ ସେମାନେ ପାୱାର ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଛ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାହା ବି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିନି ବା ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରିନି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହିବି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନ କରିଛି କହିବିନି, ଅନ୍ୟ କାମଟାକୁ ମୁଁ ଭଞ୍ଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି କେବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କାମ କରିଛି 100% ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଟା ମୋ ଦରକାର ଅଛି, ମୋ ପଲିସିଟି ଲୋକ ଜାଣିବା ଅଛି। ଏବଂ ସବୁ ସମୟ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ପଲିସି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହଁ କେବେ ମୁଁ କେବେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରମୋସନ କରୁନଥିଲି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରମୋସନ ଯେ କରନ୍ତି ସେଟା କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବଟ୍ ଲାଇଭ୍ କିଛି ପାଏନି, ଲୋକଙ୍କ ବରାଦ ମୁଁ ବହୁତ ସିନେମା ସୁଧା ପାଇଛି, ବହୁତ ସିନେମା ପାଇଛି ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କଠୁ। ଲୋକ ଏବେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଭେଟନ୍ତି, କିଏ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଏକ୍ସ ପିଇବ, କିଏ ପଚାରିବ ନ ପଚାରିବ। ଏବେ ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ମେଟରଟା କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ, ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଭିଜନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେ ସରକାର ଅଛି ଆମର, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରେ, ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରେ। ମୁଁ କହେ ଯେ ଏଇଟା ଆଇଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁଟା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା କହିଥିଲି। ବରପାଲିରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପାର୍କଟା ସିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ତ ବୁଣାକାର କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବରପାଲିର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବୁଣାକାର ମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ବରଗଡ଼ରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି କାମ ହେଇପାରିବ ଅଧିକା, କେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ହାଉ ଟୁ ରିଭର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କି ନେତା, କି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, କି ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ଡାଇବେଟିସ୍, ତାପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୋର ବି ଥିଲା ସୁଗାର। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହେବି, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଡକ୍ଟର, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏବେ ରିଭର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ ଖାଉଛୁ, ଇନସୁଲିନ୍ ନେଉଛୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ତାପରେ ଡେଥ୍। ଏଇଟା ତ ରିଭର୍ସ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ହାଉ ଟୁ ରିଭର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆମେ କେମିତି ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାଙ୍କ 5 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ, ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବରଗଡ଼ ଏବେ ପୁଲାରେ ପାଖରେ ହୀରାକୁଦରେ ହେବ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କାମ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯେଉଁ ପଲିସି ମେକର ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, MP ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ବିନା ମେଡିସିନ୍ସରେ। ଡାଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ମୁଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ୱିନର। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଡୁକେସନ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ରିଲେଟିଭ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡୁଇଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ। डायबिटीज रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड जहाँ भी हो, आपण गोटे रिसर्च पेपर पाइबेनी जोटा एटा कहूथुबो कि केमती रिवर्स कर पारे, कहना काम करेंगे साइंटिस्ट मैंने काम करेंगे, पेपर पब्लिकेशन बेले बड़ बड़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज से पेपर के पब्लिश होगा देवे। तो ये हेल्थ सेक्टर एंटार गोटे माफिया चलछि। अपन देखंतु जरा कहले मेडिसिन खाइबे रेमेडी नुह कोन सब पाई, एवं आमे साधारण जनता साधारण लोक कोन होय टिकी कोन पर साधा मेडिसिन खाओ, पेन किलर खाओ, बा आमे दांत बिंदिला साधा पेन किलर खाइबा, जरोटिक मेडिसिन खाइबा, बा सुगर अछि आ मेडिसिन खाउछु बा बिन मेडिसिन न खाइ के केमती हेबा। अपन हमको भगवान
बहुत जिन नेचुराल वे नेचुरोपैथी कह पारती इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कह पारती योग प्राणायाम करवा आमे हॉट बाथ करवा आमे गोड़ को गरम पानी रखा आमे खरारे ठिया हेबा या नेचुरल हिलिंग आप कहते देह भल फिवर भल मु मेडिसिन न खाई चेष्टा करे कहीं ना मेडिसिन खाइले कौन हुए देखो किडनी खराब हो लिवर खराब हो मोर गलब्लाडर स्टोन ऑपरेशन है मेडिसिन खाई देन हार्ट अटैक हो नेक्स्ट लास्ट स्टेज आते गला आम पाखे किसी नथिबो आम वेंटिलेटर को जीवा कि मु चाहूँगी हाउ टू स्टॉप मेडिसिन जोटा आम एनशिएंट सिस्टम थिला एनशिएंट सिस्टम मेडिसिन कहतु सकाल सकाल उठे कौन चा पीऊँ उठ चा पीब सकाल उठ उठ आम हल्दी मेथी बा लेंबू लुण पानी पी पारे आपणकर जो डालचीनी पानी गोटे पी पारे उठ चा कप पीऊँ गोटे कप फुल चा पीऊँ यहाँ ही आम सकाल आरंभ है गोटे खराब जिस खाई द्वितीय कथा आम जो होल डे आम खाऊ न खाइले चलो कि खराब जिन खातुनी बी सिलेक्टिव इन फूड मुझे बहुत सिलेक्टिव खाए बहुत सिलेक्टिव खाए भोजी खाई जो वी शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन फूड हैबिट्स कौन खाए लाइफस्टाइल जो कहले आपको केतल शोबे केतल उठे एवं पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिविटी माइंड उड़े देवे आप कौन अच्छी पाखे खुशी हूँ कौन ना दुखी देवा अपेक्षा कौन अच्छी खुशी हूँ भगवान सुंदर साथ देते लोक संगे सेवा स्कोप देते वी आर एजुकेटेड भल परिवार जन्म होइछु घर खंड रहा अच्छी वी आर हैप्पी गाड़ी खंडे अच्छी वी आर हैप्पी क्या अनेक बार दरकार नहीं तार को गाड़ी बस पाखे कौन अच्छी से केते ऊपर उठला मुझे भावे सेटा मुझे भावी खुशी गोटे ये एवं बिना क्षमता रही भी लोक बहुत कम कर विभिन्न सेक्टर आम लोक समस्या को ठीक जगह आने कम करवा से लोक सेवा करवा मु भावी से बेस्ट समय यूज करने आप जी भी कहतु समय को आम ठीक यूज कर अन्य कम साहय करवा भगवान को साहय करेंगे से विश्वास को चले एवं गोटे पॉजिटिव थिंकिंग एवं गोटे सर्विस मेंटालिटी जीवा एवं किए हमको क्रिटिसाइज करू किए हम गोड़ टाणु दैट इज तार समस्या हाँ एट लास्ट आपण आम यूथ को कौन कह कौन मेसेज दे देखो मो यूथ गोटे बहुत बड़ संपत्ति आम देश भविष्य नागरिक कहूँ यूथ फोर्स बहुत संभावना गोटे राज्य देशर आगामी काली हाथ रही ये सब तैयारी कर समय मुझे बहुत गुड़े स्कूल कॉलेज प्रोग्राम को जाए एवं जाए लोक कैरियर उपर मो पिला भाषण दिए किसी भारत वर्षर बच्छा बच्छा वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो अच्छा प्रोफेसर अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर्स अच्छा विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स जोड़े कैरियर उपर काउंसलिंग करूँ कॉलेज मान वोमेन्स कॉलेज हो जेन्ट्स को एजुकेशन हो बे न जाए ये तो एड्रेस करे प्रथम तो यू डिस्कवर योर पोटेंशियल एवं यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट मु चाहिए गोटे आईएएस ऑफिसर हो पारे मो सांगटा आईएएस पाइला मु भी सांग पे नो हेबो नहीं भगवान आपन को जहाँ देछंती आपन यू मे बी गुड पेंटर यू मे बी भल स्पोर्ट्समैन ही पारे भल नेता ही पारे भल गोटे चाषी हो पारे गोटे शिल्पोद्योगी हो पारे सीटा प्रथम निजे डिस्कवर कर जापानीज कांसेप्ट गोटे अछि इकिगाई हां तमे को थरे भल को थरे तुम खुशी लागे को थरे इनकम पोटेंशियल सब ये है कि तमे सेटा फाइंड कर हां एवं से जिनटा यूथ खाली न हो सुजाओ अब टिके आडले को जीवी पिला तो जन्म हो छोट छुआ अछि से सब अवस्था रे माँ बापा विशेष कर माँ से छुआर पोटेंशियलिटी एवं तार आग्रह जाना कथा जोटा होली स्कूल को गले बहुत बस्ता बस्ता जो बैग दे देते पिला को फास्ट फूड खावे दे पिला मोटा मोटा हो जंते फूड कल्चर फूड हैबिट्स नाही हमर समाज बहुत दुख कथा सहित को दिस आपनकर फास्ट फूड जंक फूड जो दौचंती पिला मान को सेठो हमें कट ऑफ करिया माने सेठो हमें ताको जो शक्तिहीन
କରିଦେଉଛୁ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ପିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଡିସ୍କଭର ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପରସିଭରେନ୍ସ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ପିଲାର କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମା ଜାଣିବ, ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସ୍କୁଲ ପରେ ସେ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ଆକର୍ଡିଂଲି ପିଲାକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା କଥା। ହଉନି ଆମ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ବାପା ଡାକ୍ତର ହେବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କି ଆଉ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଜଣେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ସମାଜର ଯୋଉ ଇନଏବିଲିଟି ଟୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦ ପୋଟେନସିଆଲ ସେଇଟା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ତ ପରିବାର, ଆଉ ପରିବାର ଗୋଟେ କଲଚର ଡେଭଲପ କରନ୍ତୁ ନା। କିଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପରିବାର ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକିନା ସ୍କୋପ କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର ଡରିବା କଥା ନୁହଁ, ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ବାଛିବା କଥା ଯେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ନା ଭଲ ଗେମ୍ସ ଖେଳୁଛି, କୋଉ ଗେମ୍ସ ଖେଳୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ତାର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇ ସବୁ ବାହାର କଥା। ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛୁ ବା କଲେଜ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛୁ ସେଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବା କଥା। ମୁଁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବି, ୟୁଥ୍କୁ ମୋର ରହିବ ଏଇଟା ମୋର ଏପିଲ୍, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଜି ମନିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଜଲ୍ଦି 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 ଆମ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜୀବନ ସେ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଲେଟ୍ ବଟ୍ ନେଭର। ଟିକେ ଡେରି ହଉ ବରଂ ନିଶ୍ଚିତ ହଉ। ଏବଂ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସମ୍ଭାବନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଡେଡିକେସନ, ଡିସିପ୍ଲିନ। ୟୁଥ୍ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦେଖିବେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଗାରେଟ ପିଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ୟୁଥ୍ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟୁଥ୍ ମାନେ ବିପଦଗାମୀ ନ ହେଇକରି ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିରାଶା ଭାବ ରଖନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିବି ୟୁଥ୍ ମାନେ ରିଲେଟିଭ କନଫିଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଜିତିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ୱିନର, ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ଜିତିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖିବେ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି ନିଦ ହଜେଇଦେବ, ନିଦ ହଜେଇବ, ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ, ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, କନଫିଡେନ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏମ୍, ଏସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖେ, ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ IIT ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ବହୁତ NIT ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଷ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ କହୁଥିଲୁ ଆମେ, ଚାଷ କେହି ନ କରନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ହଉ, ହର୍ଟିକଲଚର ହଉ, ଫିସରୀ ହଉ, ଏନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ହଉ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ, ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଆପଣ 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, କୋଉଠି ଦାଦନ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନେଷ୍ଟେଡ୍କୁ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ବନନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ମେକାନିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲମ୍ବର ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର। ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ପ୍ଲମ୍ବର ବା ଭଲ ଯେଉଁ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବିହାରର ନା କୋଉଠି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ, କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି, ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏତେ ଅଛି, ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କିଲିଂ ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଆଉ ସ୍କିଲ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ବାହାରେ ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ନା ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ସାର୍ ମିଳେ ସେତିକି, ଯେତିକି ସ୍କିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ପେ ମିଳେ, ବଟ୍ ଏଠି ଯେ ସେଇଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ବା ଗୋଟେ
सरकारी व्यवस्था भी रहा कथा प्रोत्साहन रहा कथा एवं गोटे वातावरण रहा कथा जे जदि गोटे पिला अन्य स्टेट रु निज स्टेट बेसी इनकम पड़े बाहर को कहीं जीव एग्जैक्टली जेटा मैं ब्रेन ड्रेन कहूँ बा आमर जो अच्छी आमर बाहर को लोक चल ये करेंगे आम लोक से ये करवा थैंक यू सो मच सर गोटे व्यक्ति साथ कथा जना पड़ जाए तार जो सोलटा तार जो पॉजिटिविटीटा जना पड़ जाए ऑनेस्टली आई फेल्ट वेरी इंस्पायरिंग टॉकिंग टू यू मु प्रे करे जे समस्त पॉलिटिशियन एमती मनोवृत्ति रखते जमी आप रखी आपण एंडिएवर एते लोकंकर आपण एस्पिरेशन रो होप से रेस्पॉन्सिबिलिटीटा अच्छी सो वी प्रे दैट आपण सेटा भल भाव करंतु आपण को बलिया पॉलिटिशियन समस्ते सही सेम मनोवृत्ति रखंतु थैंक यू सो मच धन्यवाद सुमित नमस्कार मो आज आपण ओडिशा टॉक आदि बहुत खुशी कारण मोर किछि भावना मो मन कथा किछि कहि पारली एवं मो सुयोग देला आपण ए ओडिशा टॉक माध्यम रे आज बहुत दर्शक ओडिशा बाहर बहुत दर्शक देखि पारिबे एवं मु चाहेबी आमर जदि किछि शेयर आम किछि चिंताधारा किछि थॉट्स जदि किछि कहा काम आसीबो मु खुशी हेबी एवं मु जहाँ भी आज अपन कहली मन था कहली एथरे किछि फिल्टर नहीं नो किछि एथे छल नहीं एकदम फैक्ट एवं बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड एक्सपीरियंस सत्य घटना अनुभूति एवं अनुभव रे कहली अनेक कथा कही है नहीं बहुत समय कम भीतर कही बहुत लंबा जर्नी मोर अच्छी आ परवर्ती समय पुणी आप सुझाव देले निश्चित अन्य कथा आलोचना करवा धन्यवाद नमस्कार।